right? So if you want to store a single integer value, is an integer variable is enough. But I want to store a set of values, what I need to do? If you want to store a set of values, what you have to do is a variable with a single script or index, you need to store a set of values. So this is called 1D array. A 1D array is a set of elements of same data type. So array means elements of similar data types, elements of homogeneous data. This is set of values. How many set of values? A single set of value. So we are going to have only one subscript. So here elements will be stored row wise or column wise in 1D array. And here if I write a dot length means it is going to specify the number of total elements. Here the number of total elements is 5. Here length is the property. This one was already discussed. Now, sir, for example, 2D array means if I want to store more than one set of values, then I am going for 2D array. A 2D array is nothing but set of 1D arrays. A set of 1D arrays is called as 2D array. So if I am going to have a set of elements 10, 20, 30, this is a 1D array. Like this, I am having set of 1D arrays. Then it is called as a 2D array. So here what you need to do is you need to enclose it in a set. సో 1D అరేస్ అంతా ఒక సెట్ లోపల రాస్తే అది 2D అరే అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వన్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది. ఇట్లా ఎన్ని సెట్స్ రాసుకోవచ్చు సార్? అప్ టు యూ, మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని సెట్స్ రాసుకుంటా వెళ్ళచ్చు. బట్ ఈ ఒక్కొక్క సెట్ని మనం ఏమంటామంటే 1D అరే అంటాం. ఒక్కొక్క సెట్ని 1D అరే అంటాం. ఇలాంటి సెట్స్ నీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని రాసుకోవచ్చు అనమాట. సో సెట్ ఆఫ్ 1D arrays is called as 2D array. Here a dot length అని రాశారంటే length length, it is going to tell the number of rows. సో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? మొత్తం 2 rows ఉన్నాయి. ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 3 columns ఉంది. అంటే in a 2D array elements are stored both row wise as well as column wise. Total number of elements is 6 elements, 2 rows, 3 columns. So 2 into 3, 6. సార్ ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ ఒక ఇండెక్స్ రాశాను సార్, ఏ ఆఫ్ 0 డాట్ లెంత్, వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై. సో ఏ డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ చెప్తుంది. ఏ ఆఫ్ 0 డాట్ లెంత్ అంటే 0th రో. దిస్ ఈస్ 0th రో. 10, 20, 30 ఉంది. దిస్ ఈస్ 0th రో. అండ్ 40, 50, 60 ఉంది. దిస్ ఈస్ సెకండ్ రో. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది? బోత్ రో వైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాలమ్ వైజ్. సో 10, 20, 30, 40, 50, 60. సో దిస్ వన్ ఇస్ 0th రో. ఇది వచ్చి 0th రో. 0th రో. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రో. Here this is columns. This is going to be columns, right? So this is 0th column. This is first column. This is second column. So elements will be stored both row wise and column wise. 0th row లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని సార్ అంటే 3 ఉన్నాయి. If I want to find the elements in 0th row, then I need to write a of 0 dot length. సార్ ఫస్ట్ రోలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కావాలి సార్ అని అంటే ఏం రాయాలంటే ఏ ఆఫ్ 1 డాట్ లెంత్. సో ఏ డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అని చెప్తుంది. ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి? 2 రోస్ ఉంది కాబట్టి అదేం చెప్తుందంటే 2 అని చెప్తుంది. ఈ 2 ఏంటివి సార్ అని అంటే రోస్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. పర్టికులర్గా నువ్వు రోని స్పెసిఫై చేసి 0th రోలో డాట్ లెంత్ అని చెప్పి రాస్తే నీకేం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో దిస్ ఈస్ columns. So here also this is, all of you be in mute. So this is
This is also going to specify the columns. If it is a jagged array, ఒకవేళ జాగ్డ్ అరే ఉందనుకోండి, అట్లా జాగ్డ్ అరే ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇక్కడ ఇంకా ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్కువ ఉంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అయితే 2 ఉంటుంది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఎన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ థర్డ్ రోలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్ అని, సారీ థర్డ్ కాలంలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే మారిపోయింది అనమాట, అవునా కదా. సో థర్డ్ కాలంలో ఫస్ట్ రోలో ఒక ఎలిమెంట్ పెరిగింది కాబట్టి ఏ ఆఫ్ 1 డాట్ లెంత్ అనేది 4 అవుతుంది. వెదర్ ఆల్ జాయిన్డ్ యూజింగ్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్స్. Yes, sir. All joined using computers or mobile phones. Mobile phones. But the screen is sharing, right? Yes, sir. Okay, no problem. For example, if it is a jagged array, here the first set of elements is 3, second set of elements is 4. Means totally how many columns are there means 0, 1, 2, 3, 4 columns are there. 0th row లో ఏమో 3 ఎలిమెంట్స్, ఫస్ట్ రోలో ఏమో మొత్తం ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి సార్ అని అంటే 4 కాలమ్స్ ఉంటుంది. Like this, it is going to specify the length. This is 2D array. So single value store చేయాలంటే int I equal to 0 రాస్తే చాలు. సెట్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలంటే సింగిల్ సబ్స్క్రిప్ట్తో రాస్తే చాలు. అక్కడ ఏ డాట్ లెంత్ అంటే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే అనేది స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ 2D array. That means it is going to store set of elements. Any set of elements. So row wise, column wise, it is going to store the elements. Set of 1D arrays ni store చేసుకుంటుంది. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే 2D array అంటాం. Right now what we are going to discuss is 3D array. 3D array అంటే ఏం సార్ అని అంటే it is going to have 3 dimensions. It is going to have 3 dimensions. It is a set of 2D arrays. Set of 2D arrays ని మనం ఏమంటామంటే 3D array అంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 20, 20, 30, sorry, 10, 20, 30, 40, 50, 60. సో దిస్ ఈస్ ఏ 2D array యాక్చువల్గా. ఇలాంటి 2D arrayని దీని ఎట్లా 2D array అంటాం సార్ అని అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక 1D array, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంకొక 1D array, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంకొక 1D array. సో కాలమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 కాలమ్లు ఉన్నాయి. అలాంటి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 రోస్ ఉన్నాయి. 3 రోస్ 2 కాలమ్స్. సో ఇవన్నీ 1D arrays అనమాట. ఇదొక 1D array, ఇదొక 1D array, ఇదొక 1D array. వీటన్నిటిని 1D arrays అంతా సెట్ లోపల రాస్తే దిస్ విల్ బికమ్స్ ఏ 2D array. ఇప్పుడు ఇది ఏమైపోయింది, ఒక 2D array అయిపోయింది. ఇలాంటి 2D array ఇంకొకటి గనక ఉంటే, ఇలాంటి 2D arrayనే ఇంకా ఒకటి గనక ఉంటే దానంతా ఒక సెట్ లోపల రాస్తే దట్ విల్ బికమ్స్ ఏ 3D array. ఏ 3D array ఇస్ నథింగ్ బట్ సెట్ ఆఫ్ 2D arrays. సింపుల్ టర్మ్స్ లో చెప్పుకోవాలంటే, సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవాలంటే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి 100, 200, 300, 400, 500, 600. సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న 1D array. దీనంతా ఒక సెట్ లో రాసాము కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక 2D array, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక 2D array. దీన్ని తీసుకొని పోయి ఒక అరేలో రాసాము అనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్స్ ఏ 3D array అనమాట. సో 4D array కూడా మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. 3D arrays అంతా ఒక సెట్ లోపల రాసుకుంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే 4D array అంటాం. సార్ మాకు రాసేటప్పుడు కొంచెం సింటాక్టికల్గా ప్రాబ్లము, డౌట్ అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తెలివిగా రాసుకోండి. ఇట్లా రాశారు అనుకోండి, ఈజీగా అర్థమవుతుంది.
చూడమ్మా ఇక్కడ చూడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 10-20 ఇసే 1D అరే, 30-40 ఇసే 1D అరే, 50-60 ఇసే 1D అరే. ఈ 1D అరేస్ అంతా ఇక్కడ ఒక సెట్ లోపల రాశారు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక 2D అరే, 100-200 1D అరే, 300-400 ఒక 1D అరే, 500-600 ఒక 1D అరే. దీనంతా ఒక సెట్లో రాశారు. ఇక్కడ వరకు ఒక 2D అరే. ఈ 2D అరేని అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండే ఇంకొక 2D అరేని వీఆర్ రైటింగ్ ఇన్సైడ్ one more array, then it will become a 3D array, then it will become a 3D array. So like that you just remember. ఇక్కడ కూడా ఫర్ అవర్ సింప్లిసిటీ సేక్ 2D అరేలో కూడా నేర్చుకునేటప్పుడు ఇట్లా రాసుకుంటే ఈజీ. సో ఇక్కడ కూడా మనకే ఉంది, 2 1D అరేలు తీసిపోయి ఒక అరేలో రాస్తే దట్ బికేమ్ ఏ 2D అరే అనమాట. సార్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు చెప్పారు, ఇప్పుడు ఏ డాట్ లెంత్ అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇది కూడా ఏ అని చెప్పారు కాబట్టి ఏ డాట్ లెంత్. ఏ డాట్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే ఇక్కడైతే రో వైజు కాలం వైజు స్టోర్ చేసుకుంది. ఎక్కడ 2 డైమెన్షనల్ అరేలో. 1 డైమెన్షనల్ అరేలో అయితే రో వైజ్ అయినా కావచ్చు, కాలం వైజ్ అయినా కావచ్చు ఎలిమెంట్ స్టోర్ అవుతుంది. ఏ డాట్ లెంత్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్తుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయితే ఇక్కడ 5. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 5 1D అరేలో అయితే. అదే 2D అరేస్కి వచ్చేసేటప్పటికి బోత్ రో వైజు కాలం వైజు స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో సైజ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇంటూ కాలమ్స్ 2 ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉందనుకో 2 ఇంటూ 3 మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ 6 ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పి చెప్తామన్నమాట. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ జాగ్డ్ అరే అయితే ఒక్కొక్క రోలో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ కౌంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ద సైజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ రో అని చెప్తాం అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3D అరేలో అయితే సైజ్ చెప్పాలి. ఇక్కడ ఎన్ని 1D అరేలు ఉన్నాయి, 1 2 3 1D అరేలు ఉన్నాయి. అలాంటివి 2D అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. అది వచ్చి దేని లోపల రాసాము, ఒక సెట్ లోపల రాసాం. ఇది 3D అరే. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ అని అంటే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏమున్నాయంటే 2D అరేస్ 2 ఉన్నాయి. రోస్ ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి సార్, ఒక్కొక్క దాంట్లో 3 రోస్ ఉన్నాయి. అలాంటివి ఒక్కొక్క రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి సార్, 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి 2 కాలమ్లు ఉన్నాయి. అలాంటి సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయి. 2 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి సెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయి. కరెక్టేనా కాదా? సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. 2 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇది వచ్చి 1D అరే కాబట్టి లాస్ట్లో రాస్తాం, ఇక్కడ రాస్తాం. ఇలాంటి రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి దానికి ముందు ఉండే ఇండెక్స్లో రాస్తాం. అలాంటి అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 2D అరేస్ ఉన్నాయి, అది వచ్చి ఇక్కడ రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏ డాట్ లెంత్ అంటే ఏం చెప్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ అరేస్ని చెప్తుంది అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ అరేస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ 2D అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తుంది అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ 2D అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఏ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 0.length అని అడిగితే ఏం చెప్తుందంటే స్పెసిఫైస్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ ఫస్ట్ అరే. ఫస్ట్ అరేలో ఎన్ని రోస్ ఉందో చెప్తుంది అనమాట. ఏ ఆఫ్ 1.length అని చెప్పి రాస్తే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ సెకండ్ అరే చెప్తుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఫస్ట్ అరేలో అయినా సెకండ్ అరేలో అయినా నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఇట్ యాజ్ 3. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై ఇట్ యాజ్ 3. సార్ ఒకవేళ ఏ ఆఫ్ 0 అంటే మీనింగ్ ఏమని, ఫస్ట్ అరేలో సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ 2D అరే. ఈ ఫస్ట్ 2D అరేలో
నెక్స్ట్ మనం ఏం అడుగుతున్నాం, ఫస్ట్ 2D అరేలో ఫస్ట్ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సార్ అని చెప్పి అడుగుతాం అనమాట. LENGTH లెంత్ అంటే అప్పుడు అది చెప్తుంది. ఏం చెప్తుంది? ఇట్ ఈస్ 2 కాలమ్స్ అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట. సో A01 డాట్ లెంత్ అన్నా కూడా 2 అని చెప్పి చెప్తుంది. A02 డాట్ లెంత్ అన్నా కూడా ఎంత చెప్తుంది? 2 అని చెప్పి చెప్తుంది. దిస్ ఈస్ ఏ 3D అరే. సార్ మనకు 1D అరే అయితే సార్టింగ్కి సర్చింగ్కి పనికి వస్తుంది. సో వేర్ వీఆర్ యూజింగ్ 1D arrays. 1D arrays are used for most probably సార్టింగ్, సర్చింగ్ టు స్టోరింగ్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఏ స్టూడెంట్, ఇలాంటి వాటికంతా 1D arrays పనికి వస్తుంది. 2D arrays ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అంటే మ్యాట్రిక్స్ మ్యానిపులేషన్స్కి ఎక్కువగా 2D arrays యూజ్ చేస్తాం. 2D ఇమేజెస్ని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా 2 dimensional arraysని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ 3D arrays అనేటివి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్ అని అంటే 3D ఇమేజెస్ స్టోర్ చేసుకునేకి యూజ్ చేస్తారు. స్టాటిస్టికల్ డేటా ఉంటుంది, రో వైజు, కాలం వైజు, డయాగ్నల్ వైజు, ఇలాంటివి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్స్ అంటారు అనమాట. స్టాటిస్టిక్స్ అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు అలాంటప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ 3D arrays ఆల్సో. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఎలిమెంట్స్ ఇంటూ ఏ 1D array, హౌ ఐ కెన్ స్టోర్? ఒక 1D array లోపలికి ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి. లేదు, ఇక్కడ ఒక 1D array ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ A ఈక్వల్ టు 10, 20, 30, 40, 50. సార్ ఈ ఎలిమెంట్స్ని ప్రింట్ చేయాలి, ఎలా ప్రింట్ చేయాలి సార్? సింపుల్గా ఒక ఇండెక్స్ తీసుకొని, ఎందుకంటే సబ్స్క్రిప్ట్ ఒకటే కాబట్టి ఒక ఇండెక్స్ తీసుకుంటాం, సింపుల్గా ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తామంటే ఫర్ I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దాన్ A డాట్ లెంత్ అంటాం. A డాట్ లెంత్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్సో చెప్తుంది. సో 5 ఎలిమెంట్స్ అని చెప్తుంది కాబట్టి సింపుల్గా I 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. A0, A1, A2, A3, A4. 5 లెస్ దాన్ 5 ఫాల్స్ అయినప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ప్రింట్ చేయాలంటే ఏం రాస్తాం? సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println అని చెప్పి రాస్తాం. println A ఆఫ్ I అని చెప్పి రాస్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ అరే విల్ బి డిస్ప్లేడ్. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఫస్ట్ అరే విల్ మీన్స్ ఏ అరే, ఏ అరేలో ఏ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ అనేటివి డిస్ప్లే అయిపోతుంది. సార్ ఒక 2D అరేని ప్రింట్ చేయాలి సార్. ఒక 2D అరేని ప్రింట్ చేయాలంటే ఒక అరే తీసుకోండి, ఇంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈక్వల్ టు, సో 2D అరే అంటే సెట్ ఆఫ్ 1D అరేస్ ఉండాలి కాబట్టి సో సెట్ ఆఫ్ 1D అరేస్ రాస్తాం. సో ఇప్పుడు నాకు ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ కావాలి సార్. సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇండెక్స్లు కూడా 2 తీసుకుంటాం. IJ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం. సో డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు 2 లూప్స్ రాస్తాం. ఒకటేమో రోని కన్సిడర్ చేస్తుంది, ఒకటేమో కాలంని కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో I ఈక్వల్ టు 0 అంటే 0th రో నుంచి స్టార్ట్ చేయండి అని. లెస్ దాన్ ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు? A డాట్ LENGTH రాయొచ్చు. లెంత్ I ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పి రాస్తాం. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా రాస్తామో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. పైన చెప్పాను నేను ఏ డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది 2D అరేలో. సో నెక్స్ట్ ఫర్ J ఈక్వల్ టు 0, J లెస్ దాన్ 3 అని రాసేయచ్చు, మనకు తెలుసు. బట్ నాకు కరెక్ట్గా ఆ రోలో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్నీ కావాలంటే ఇక్కడ A ఆఫ్ I అంటే ఫస్ట్ టైం 0 వస్తుంది కాబట్టి A ఆఫ్ 0 డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఫస్ట్ రో అదే చెప్తుంది అనమాట. LENGTH రాసేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా J ప్లస్ ప్లస్ అని చెప్పి రాస్తాం. సో ఇక్కడ 2 సబ్స్క్రిప్ట్లు కాబట్టి సేమ్ ఇదే విధంగా మనం ఎట్లా ప్రింట్ చేయొచ్చు అంటే A ఆఫ్ IJ అని ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట. సార్ మాకు కరెక్ట్గా ఏ ఇండెక్స్లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో అట్లా నీట్గా ప్రింట్ కావాలి సార్ అని అంటే ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు, డబుల్ కోట్స్లో A ఆఫ్ అని చెప్పి A ఆఫ్ I అంటే 0 వచ్చినప్పుడు A ఆఫ్ 0 అని అట్లే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో A ఆఫ్ 0
సో ఇక్కడ ఒకవేళ 0 వచ్చింది అనుకో, ఏ ఆఫ్ అట్లే ప్రింట్ అవుతుంది. 0లో ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. 10 ప్రింట్ అవుతుంది. ఏ ఆఫ్ 1, 20, ఏ ఆఫ్ 2 అట్లా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అదే విధంగా కావాలనుకోండి, తెలివిగా రాసుకోవచ్చు అనమాట. ఏ అనేది ప్రింట్ కావాలి. ఏ ఐ ఇండెక్స్ కావాలి కాబట్టి ఐ రాస్తాం. ఐ తర్వాత మళ్ళీ బ్రాకెట్ ఉండాలి కాబట్టి సింపుల్గా బ్రాకెట్ రాస్తాం. తర్వాత మనకి ఏముండాలి, జే కూడా ఉండాలి కాబట్టి బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకొని పక్కనే ప్లస్ జే వాల్యూ రాస్తాం. జేకి బ్రాకెట్ క్లోజ్ కావాలి కాబట్టి ఏదైతే ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ప్రింట్ కావాలో వాటన్నిటిని డబుల్ కోట్స్లో రాస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏ ఆఫ్ 0 వచ్చి 10 అని ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టైం ఏ ఆఫ్ 01 వచ్చేసి 20 ప్రింట్ అవుతుంది. 02 వచ్చి 30 ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇది కండిషన్ ఫెయిల్ అయ్యి ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఐ ఇంక్రిమెంట్ అయితే ఏ ఆఫ్ 10 40, ఏ ఆఫ్ 11 50, ఏ ఆఫ్ 12 60 అని ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది మన 2D అరే. సార్ 1D అరేని అయితే ఇట్లా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, 2D అరేని అయితే ఇట్లా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఐడియా ఉంది. 3D అరేని అయితే ఎట్లా ప్రింట్ చేసుకోవాలి సార్? ఆల్రెడీ లడ్డుగా 3D అరే రాసి పెట్టాము కాబట్టి ఈ 3D అరేని తీసుకొని, సో ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు ఎంటీగానే పెడతాం. నేను మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని రోస్ ఎన్ని కాలమ్స్ అనేటివి స్పెసిఫై చేసేదానికి రాశాను అంతే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దీన్ని నీట్గా కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ రాసే పని లేకుండా, లేదా ఓపిక్గా రాసుకుందాం అన్నా కూడా రాసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. సో ఇది మన అరే కదా. ఇది మన అరే. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి సార్? ఇక్కడ సబ్స్క్రిప్ట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంట్ ఐ జే కే 3 సబ్స్క్రిప్ట్లు తీసుకుందాం. సో ఏం చేయాలంటే సిమిలర్ ఇదే విధంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట, నో ఇష్యూ. సో 3 రాసేస్తే సరిపోతుంది లూప్స్. సో ఇక్కడ ఏ డాట్ లెంత్ ఈ అరేలో 3D అరేలో అయితే ఏ డాట్ లెంత్ ఏం స్పెసిఫై చేస్తుందంటే నెంబర్ ఆఫ్ 2D అరేస్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఏ ఆఫ్ ఐ డాట్ లెంత్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. లోపల ఇంకో లూప్ రాయాలి కేకి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫర్ కే ఈక్వల్ టు 0, కే లెస్ దాన్ ఏ ఆఫ్ ఐ జే డాట్ LENGTH లెంత్ అని చెప్పి రాసుకొని కే ప్లస్ ప్లస్ అని కూడా రాయొచ్చు. రాసి ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఐజేకే 3 వస్తాయి కాబట్టి 3 వచ్చేటట్టుగా రాసుకున్నామంటే అయిపోతుంది. సో ఏ ఆఫ్ ఐ ప్రింట్ కావాలి, జే ప్రింట్ కావాలి, జే తర్వాత కే కూడా ప్రింట్ కావాలి. సో కే ప్లస్ ఏ ఆఫ్ ఐ జే, కేకి వచ్చేసి ఏం వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి, కే వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ఇట్లా రాద్దాం. సో ప్లస్ కే వాల్యూ రావాలి, కే బ్రాకెట్ క్లోజ్ కావాలి, అక్కడ వచ్చి ఏ ఆఫ్ ఐ జే కే అనేది ప్రింట్ కావాలి. సో ఏ ఐ జే కే నీట్గా ప్రింట్ అయ్యి పక్కన దాని వాల్యూ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో లైక్ దిస్ మనం ఒక 3D అరేని ఇనిషియలైజ్ చేసుకొని అదే విధంగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే నీట్గా ప్రింట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సార్ ఇనిషియలైజ్ వద్దు మనమే ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకుందామంటే హౌ మీన్స్ స్కానర్ క్లాస్ తీసుకొని
ఎలిమెంట్స్ మనమే కీబోర్డ్ నుంచి తీసుకొని కూడా అసైన్ చేసుకొని నీట్గా 2D అరే ఎట్లయితే మనం రిప్రజెంట్ చేసుకున్నామో, ఏ విధంగా అయితే ప్రింట్ చేస్తున్నామో అదే విధంగా ప్రింట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3D అరే. సో 1 బై 1 ఒక్కొక్క దాన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాద్దాం. ఆ మెయిన్ మెథడ్లో నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి ట్రై చేద్దాం. సో ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుందో, ఒక్కొక్క అరే ఎట్లా ప్రింట్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 3 కోడ్లు వరుసగా ఉన్నాయి కదా, 1D అరే కరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిందా, 2D అరే కరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిందా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ వన్ మోర్ నోట్ ప్యాడ్. సో హియర్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, whatever the thing we are doing in Java, it is pure object oriented programming language. So that I want to write a class. Simply I am writing ARR something like 20. My class name is array20. Public static void main string args. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సార్ అంటే కోడ్ ఆల్రెడీ రాసి పెట్టాం, దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రింట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయడం. విల్ ట్రై టు రన్ ద సేమ్. ఏమేమి అవుట్పుట్ వస్తుందో 1D అరేకి, 2D అరేకి, 3D అరేకి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ 1D అరే. ఏ అని అరే ఉంది, దానికి ఒక సబ్స్క్రిప్ట్ ఉంది, దాన్ని నీట్గా ప్రింట్ చేయాలి. ప్రింట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ఏ 1D అరేకి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. రన్ చేసేటప్పుడు చూడండి, ఫోన్లో ఉన్నా కూడా చూడండి. ఫస్ట్ నీట్గా చూస్తే ఇది కావాలంటే ఈ నోట్ ప్యాడ్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను, తర్వాత డౌన్లోడ్ చేసుకొని నోట్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు నీట్గా. సో I saved it as arr20.java. సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టుకుంటే ఈక్వల్ టు వచ్చి ఉండేది, ఈక్వల్ టు పెడదామంటే పెట్టుకోండి, ఇంకా నీట్గా కనపడదు. ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. ఈక్వల్ టు అనేది కనుక పెట్టుకుంటే ఇంకా నీట్గా తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. A010, A120, A230, A340, A450. సో క్లియర్గా ప్రింట్ చేసింది. 1D అరేకి పర్ఫెక్ట్గా ఏ డాట్ లెంత్ అనేది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పింది, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు అదే విధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే మన నోట్ ప్యాడ్లో 2D అరేని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. అదే విధంగా 3D అరేని కూడా చెక్ చేద్దాం. ఫైనల్గా ఈక్వల్ టు పెట్టుకుంటే బాగా కనపడుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టుకుందాం, ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్ టు పెట్టుకుందాం, 3D అరేకి కూడా ఈక్వల్ టు పెడదాం. సో ఇప్పుడు 2D అరే కోడ్ని తీసుకొని పోయి పేస్ట్ చేద్దాం. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టెస్ట్ ఇట్ ఫర్ 2D అరే. సో బాగా చూడండి, సింగిల్ వాల్యూ అయితే ఎలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అని క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది. సింగిల్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 సెట్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే 2 సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని 2D అరే అంటాం అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు 2D అరేని చూస్తాను, రైట్. చెక్ చేసుకోకపోయి ఒకసారి
సో a of 0 0 10, a of 0 1 20, a of 0 2 30, a of 1 0 40, a of 1 1 50, a of 1 to 60. నీట్గా లూప్ ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో కూడా ఈ ఇండెక్స్ని బట్టి మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 3. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి 3D అరే. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ 3D అరేని అక్కడ పేస్ట్ చేద్దాం. రైట్. సో 3D అరేని అక్కడ పేస్ట్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో దిస్ ఈస్ అవర్ 3D అరే. How we processed 1D and 2D array. Like that, I am going to process this particular 3D array. So ఒక 3D array నీట్గా ఇనిషియలైజ్ చేసాం. ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత 3 సబ్స్క్రిప్ట్లు కాబట్టి IJK తీసుకున్నాం దీనికి. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ ఫర్ అర్రే, నెంబర్ ఆఫ్ అరేస్కి ఫస్ట్ I ఇండెక్స్, నెక్స్ట్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ రోస్కి J ఇండెక్స్, నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్కి K ఇండెక్స్. సో ఏ విధంగా అయితే 1D 2D రాసామో అదే విధంగా ఇక్కడ 3Dకి కోడ్ అనమాట. ఓసారి నీట్గా చెక్ చేద్దాం హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో ప్లీజ్ చెక్ వెదర్ ద బ్రాకెట్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ప్రాపర్లీ, వెదర్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ప్రాపర్లీ. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ థింగ్ గోస్ రాంగ్ వీ విల్ కరెక్ట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి ఎలిమెంట్స్ ఇవేనా కాదా ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. రైట్, ఇదే కదా మన ప్రోగ్రామ్ ఇదే. సో ఎలిమెంట్స్ని కూడా నీట్గా చెక్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ పైన ఉంది కాబట్టి 0 అరేలో అంటే ఈ అరేలో అని మీనింగ్. 0 అరేలో 0th రో, ఫస్ట్ రో, సెకండ్ రో, 0 0 0లో 10 ఉండాలి, 0 0 1లో 20 ఉండాలి. ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. 0 0 1లో 20 ఉంది. 0 0 రో వచ్చి ఇక్కడికి మారిపోయింది. 1 0లో వచ్చి 30 ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్గా ఉందన్నమాట. మీరు ఇంకా కంపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సార్ లాస్ట్ ఇండెక్స్ కాలంని స్పెసిఫై చేస్తుంది. రైట్ సైడ్ ఉండే ఈ 0 అనేది కాలంని, దానికి ముందు ఉండేది రోని, దానికి ముందు ఉండేది 2D అరేలో ఏ అరే. ఇక్కడ ఎన్ని అరేస్ ఉన్నాయి మొత్తం? 1 2D అరే, రెండోది 2D అరే ఉంది కాబట్టి నీట్గా స్పెసిఫై చేస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3D అరేస్. హౌ టు ఇనిషియలైజ్, హౌ టు డూ ద వర్క్ అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోయింది. ఇదే విధంగా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే స్కానర్ క్లాస్ యూస్ చేసుకొని 3D అరే లోపలికి ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే 2D అరేలో ఎట్లా స్టోర్ చేసాం అట్లా 3 లూప్స్ రాసుకుంటాం. స్కానర్ క్లాస్ రాసుకుంటే స్టోర్ చేయొచ్చు. అదే విధంగా మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు, డిస్ప్లే కూడా చేయొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3D అరే. సో ఇప్పుడు అందరూ ఏం చేస్తారంటే నేను ఇది పంపిస్తాను, మెటీరియల్ పంపిస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ రికార్డింగ్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయితే అవుతుంది, ఈ రికార్డు పంపిస్తాను. సెకండ్ థింగ్ ఏం చేద్దామంటే ఈ కంటెంట్, ఈ నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. నీట్గా తీసుకొని నోట్స్ కూడా రాసుకోండి. ఇంకొకసారి సింపుల్గా సింటాక్స్లో అన్నీ ఒకసారి కరెక్టా కాదా ఓసారి నీట్గా ఇంకొక నోట్ ప్యాడ్ ఉంది, దాన్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఒకసారి చెక్ చేసుకొని చూద్దాం. సో 2D 3D సింపుల్గా చూద్దాం ఒకసారి. 2D అంటే 2 సబ్స్క్రిప్ట్లు ఉంటాయి. ఇది వచ్చి అరే పేరు. సో నువ్వు ఇఫ్ యూ వాంట్, యూ డోంట్ వాంట్ టు ఇనిషియలైజ్ డైరెక్ట్లీ, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ మీన్స్ ఇట్లా రాయాలి, గుర్తుంది కదా. సో ఇంట్ ఏ, ఈ ఇండెక్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రాయొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మనకు వద్దు సార్ అంటే రైట్ సైడ్ కూడా రాసుకోవచ్చు. మనం మామూలుగా రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాస్తాం,
ఇట్లా రాస్తాం. ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 2020 ఇట్లా రాసుకుంటాం. అంటే ఏం రాసాం, డేటా టైప్ రాసాం. డేటా టైప్ తర్వాత ఏం చేసాం సార్ అని అంటే అరే నేమ్ రాసాం. అరే నేమ్ ఏం అక్కడ ఏ రాసినాం. ఆ ఏ తర్వాత 2 సబ్స్క్రిప్ట్లు కావాలంటే రాసుకోవచ్చు. ముందైనా రాయొచ్చు సబ్స్క్రిప్ట్లు, తర్వాతనా రాయొచ్చు. మనం యూస్ టు అయిపోయాం ఎటు పక్క రాసేదానికి, రైట్ సైడ్ కాబట్టి రైట్ సైడ్ రాసుకోండి. న్యూ అనేది ఆపరేటర్ ఎందుకు, మెమరీ క్రియేట్ చేసేదానికి, కొత్తగా డైనమిక్గా మెమరీ క్రియేట్ చేసేదానికి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్పెసిఫైస్ సైజ్ ఆఫ్ రోస్, వై స్పెసిఫైస్ సైజ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అన్నమాట. లేదు మనకి ఇంకా అట్లా వద్దు సార్ అని అంటే నీట్గా రాసేస్తా ఉంటే కూడా రాసేయచ్చు. రో సైజ్ ఇక్కడ వచ్చేది కాలం సైజ్ అని రాసేయచ్చు అన్నమాట. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కాబట్టి ఇంట్ అరే ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంట్ ఆఫ్ 1020. 10 అనేది ఏది రో సైజ్, 20 అనేది ఏది కాలం సైజ్. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్. సార్ నేను ఏదైనా ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయాలి ఇండివిజువల్గా అంటే అది మనకు బాగా తెలుసు. అరే నేమ్, రో ఇండెక్స్, కాలం ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ రాయొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చాను అనమాట ఒకటి. ఈ నోట్ ప్యాడ్ కూడా షేర్ చేస్తాను. 3D అరే అర్థం కావాలంటే 2D అరే బాగా వస్తే 3D అరే వస్తుంది. అందుకే మీతో క్లాస్లో కూడా నీట్గా 2D అరేలో మ్యాట్రిక్స్ అడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషన్ ఒకసారి రాయిపించి 3D అరే స్టార్ట్ చేసామన్నమాట. సో 2D అరే ఎంత బాగా వస్తే 3D అరే అంత ఈజీ అనమాట. సో ఇప్పుడు దీన్ని చూసుకుంటా 3D అరే చూస్తాం, ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సో సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఎటు పక్కన రాసుకోవచ్చు. ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద వేరియబుల్ నేమ్ చూస్తే భయపడకుండా చిన్న వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకొని, సో 3 సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ. ఇక్కడ 10 అనేది 2D అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయని అంటే అరే సైజ్, ఓకేనా. ఇది వచ్చి అరే ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఇది వచ్చి రో ఇండెక్స్ స్పెసిఫై చేస్తుంది, ఇది వచ్చి కాలం ఇండెక్స్ని స్పెసిఫై చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎట్లా రాసాం, డేటా టైప్ రాసాం. డేటా టైప్ తర్వాత ఏం చేసాం సార్ అని అంటే అరే నేమ్ చెప్తాం. అరే నేమ్ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే సబ్స్క్రిప్ట్స్ ఎన్ని కావాలని చెప్తాం. న్యూ డేటా టైప్ ఆఫ్, ఇది వచ్చి ఇక్కడ పైన రాసాం. ఏం రాసాం, రో సైజ్. ఇదైతే పైన ఉంది కదా, రో సైజ్, కాలం సైజ్. రో సైజ్ ఇది వచ్చి కాలం సైజ్, ఇది వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ 2D అరేస్, అరే సైజ్. సో ఇక్కడ వచ్చి ఎన్ని 2D అరే ఉందో ఆ 2D అరే సైజ్ చెప్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏమని, 2D అరేస్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే దాని లోపల 10 2D అరేస్ ఉన్నాయి. ఒక్కో దాంట్లో 20 రోస్ ఉన్నాయి, ఒక్కో దాంట్లో 30 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇంటూ చేసుకోవాలన్నమాట. సో 10 into 20 అంటే 200, 200 into 30 అంటే 6000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అని మీనింగ్ అన్నమాట. సో ఇదే విధంగా ఇక్కడ చెప్పిన విధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి సార్ అని అంటే ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏదైనా ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేయాలంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఏఆర్ఆర్ అనుకో. ఏఆర్ఆర్ అనుకుంటే ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఏ 2D అరేలో 0th 2D అరేలో 0th రోలో 0th కాలంలో నేను వచ్చి 2000 అనే వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి సార్. ఎస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్. సో ఇక్కడ మీరు కనుక మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తే కరెక్ట్గా ఆ అరేలో, ఆ రోలో, ఆ కాలంలో ఎలిమెంట్స్ అనేటివి స్టోర్ అవుతాయి. What for this 3D arrays are used? 3D arrays are most probably used in statistical analysis type of data. Second thing is they are using to store 3D pictures. 3D pictures ki height ఉంటుంది, width ఉంటుంది. హైట్ విడ్త్ తో పాటు బ్రెడ్త్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. డెప్త్ అంటాం, బ్రెడ్త్ అని కూడా ఇక్కడ డెప్త్. ఆ డెప్త్ కూడా థర్డ్ డైమెన్షన్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ 3D arrays. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ 3D arrays. నేను ఇవన్నీ షేర్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి నీట్గా చూసుకొని ఈ నోట్ ప్యాడ్స్ ఇవన్నీ నీట్గా చూసుకొని నోట్స్ అనేటివి మన రన్నింగ్ నోట్స్ రెడీ చేసుకోండి.
మీకు మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ 3D అరే కావాలంటే నిన్న కొన్ని సైట్స్ చెప్పాను. దీంట్లో అయితే చాలా ఈజీగా ఉంది. ఒకసారి చూడండి.